कौस्तुभं पारिजातकसुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रम्भादि देवांगना अश्व सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखाभिधं चाम्बुधे रत्नम नित्यम चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वं स्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, आमे आज गोटे सुंदर एपिसोड को जीवा। बहुत दर्शक मते व्हाट्सएप रे मेसेज करती जे सार जेउ स्थान रे ग्रह अच्छी से स्थानर विचार तो आम करि परिबा, किंतु जेउ स्थान रे ग्रह नाहंती तर से स्थानर विचारटी केमिति करा हबो। ठीक अछि बंधुगण, देखंतु आमर जातक रे समुदाय 12टी घर अछि। देखंतु बंधुगण, मनकर एई जातकटी जदि नबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मझी घर को छाड़ी करी 12टी घर अछंती। ताले जदि हाँ 12टी घर को आमर ग्रह संख्या हला केते 9, घर हला 12। ताल जदि गोटिए गोटिए घरे गोटिए गोटिए ग्रह रहंती तथापि भी 3टी घर खाली रही जाउछि। कहना आमर पाखे तो 12टी ग्रह नाहंती, 9टी ग्रह को 12टी घर आउ 3टी घर बळी पड़िबो। किंतु आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे गोटिए घरे एकाधिक ग्रह रही जानती। मनकर 3टी घरे सब ग्रह रही गले कि 4टी घरे सब ग्रह रही गले, 6टी घरे सब ग्रह रही गले, ताले आउरी बहुत गुड़िए घर खाली पड़ी जाउछि। ताले बंधुगण देखिबा जे से खाली स्थानर विचारटा को आमे केमिति करिबा। ताले खाली स्थानर विचार आ कोन करि हबो नाही, काना से घरे तो कोनोसी ग्रह नाहंती, ताले आमे विचार करिबा केमिति। ठीक अछि बंधुगण, ताले देखिबा आमे विचार करिबा जे सेई स्थानर आमे जानिबा। मनकर जे कोनोसी स्थान हो, मनकर आमे गोटे नेई जिबा मकर लग्न, एटा हला लग्न। देखंतु बंधुगण, एटा हला लग्न। मनकर एई घरटी खाली अछि। देखंतु याला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आमे मने कर जनकर वृत्ति घर टिके आमे देखिबा जे एई घरटा कोन हेजी ना ए घरे कोनोसी ग्रह नाहंती। ताले विचार आमे केमिति कोन करिबा सेटा को। देखंतु बंधुगण, आमे ज्योतिषीय सूत्र हिसाब रे आमे जानिबा जे ई खाली घरटीर हिसाब आमे केमिति करिबा। ये घरे मनकर कोनोसी ग्रह नाहंती। अच्छा बंधुगण, जदि ए घरे कोनोसी ग्रह नाहंती ताहले तांकर आमे विचारटी को हिसाब रे करिबा। देखंतु मु आपनक पई सब सूत्र लिखि देइछि, से सूत्र हिसाब रे आमे विचार करिबा जे से खाली घरटार काना खाली घरे फेर काम अछि कि नहीं। दशम घर तो मनीषर वृत्तिर घर, ताले वृत्तिर घरटी को आमे ए घरे जदि कोनोसी ग्रह नाहंती ताले आमे कोन कहबा नाही नाही से लोक किछि वृत्ति जीवन रे करि परिबो नाही। नाही बंधुगण, ता संपूर्ण भूल। सबु घरे जे ग्रह थिबे एमति किछि कोन ग्यारंटी अछि नथिबे। अच्छा ताले एई कथाटी आमे आलोचना करिबा। मने करो एई घरे कोनोसी ग्रह नाहंती। अच्छा नथिले सी गोटे राशि कि नहीं, एटा को राशि देखंतु बंधुगण, तुला राशि। तुला राशि। अच्छा तुला राशि रो मालिक गोटिए अछंती कि नहीं, सबु राशि रो मालिक अछंती। देखंतु बंधुगण, ई तो बहुत पुराना कथा, बहुत 5 वर्ष तळु जानी पढाई देछि जिंस गुडिक। केउ घर रो मालिक किए किए, मेष बिछा मंगल,
ବୃଷ ତୁଳା ଶୁକ୍ର, ମିଥୁନ କନ୍ୟା ବୁଧ, କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଂହ ରବି, ମୀନ ଧନୁ ବୃହସ୍ପତି, ମକର କୁମ୍ଭ ଶନି। ତାହେଲେ ସବୁ ଘରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓନର ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିରେ ତାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ମାଲିକ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଯିବା। ଦେଖିବା, ଖାଲି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣର ଅର୍ଥ କଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆମର କଣ? ନା 1 4 7 10। ତ୍ରିକୋଣ କିଏ? 1 5 9। ଇଏ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଘର ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ଏଠି ଶୁକ୍ରଙ୍କର କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 4 7 10। ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବେ 1 5 9। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଏକାଦଶ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଘରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଉ ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପାୱାରଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁକ୍ର ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥିବେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, ତ୍ରିକୋଣରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, କିଛି କାମକୁ ଆସିବେନି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଥିବ ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଶୁଭ ଫଳଟି, ଏଇ ଘର ମାନେ ବୃତ୍ତିର ଘରଟିଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବୃତ୍ତିଟିଏ ପାଇବେ। ଏ ଘରେ ଗ୍ରହ ନଥାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି 6 8 12କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ 6 8 12ରେ ଥିଲେ ଅଶୁଭ। କାହିଁକିନା 6 8 12 ହଉଛି ଜାତକର ତ୍ରିକ ସ୍ଥାନ ବା ତାକୁ ଦୁସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟାଡ ହାଉସ। 6 ନମ୍ବର ଘର, 8 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଘର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଶୁଭ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବୃତ୍ତି କଥାଟିଏ, ସେ ବୃତ୍ତି କଥାରେ ସେ ବୃତ୍ତି ଆଇଦର ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି ବା ଯଦି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃତ୍ତିରେ ପରେଶାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ ଗ୍ରହ 6 8 12ରେ ଥିବେ ଆଉ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗଟିଏ କରୁଥିବେ, ଭଲ କଥାଟିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟିଏ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଆଉ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଛି। କୋଉ ଜାଗାଟି? ଖାଲି ସ୍ଥାନଟି। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ମନେକର ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଶୁକ୍ର, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ହଁ, ବୁଧ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ରହିଲେ, ବୁଧ ଏଠି ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖାଲି ଘରଟି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟିଏ ମିଳିବ। କାହିଁକି? ଇଏ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏପଟୁ ବୃହସ୍ପତି, ସେପଟୁ ବୁଧ ଏ ଘରଟିକୁ ଶୁଭତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଓଲଟାଟା ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ। ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ମନେକର ଏଠି ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରାହୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କି ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ରବି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ତାକୁ ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ, ଏଟା ନେଗେଟିଭ ଯୋଗ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ, ସେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଯୋଗ, ସେଟା ଶୁଭ, ଏଇଟା ଅଶୁଭ। ଯଦି ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଯଦି ଏଇ ଘରକୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି,
ଯେତିକି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଦି ଜଣ ହେଲେ ପୁରା ନୈସର୍ଗିକ 100% ଶୁଭ। ଇଏ ହେଲେ କଣ, ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ପାପ ଫଳ ଦେବେ, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ଦେବେ ବୁଧ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପକ୍ଷ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପକ୍ଷ ବଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁଭ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି ତାହେଲେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଲେ, ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ମନେକର ଏଇଠି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦବାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। କୋଉଟା ନା 5, 7, 9। 5 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ 9 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଇଏ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଠାରୁ, କାରଣ 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଯଦି 5 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଏଇ ଘରଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ଏଠି ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 9ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ରେଜଲ୍ଟ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟିଏ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ତାର ଓଲଟା କଥା, ଯଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାଟି ଠିକ ରହେ ନାହିଁ। ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରବି, ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ହାନି ହୁଏ। ତା ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 10ମ ଘରକୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରବି ମଙ୍ଗଳ 10ମରେ ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ରାଜଯୋଗ ଯଦି କରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟିଏ। ତାହେଲେ ରାଜଯୋଗ କେମିତି କରିବେ ନା, ରାଜଯୋଗ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 10ମ ଘର ମାଲିକ ରାଜଯୋଗ କରୁଥିବେ, ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ମିଶିଗଲେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ମିଶିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ହେଇଗଲା, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିଗଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳିଆ ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି କରି, କାରଣ ଏ ଜାଗାଟିରେ ତ ନଥିବେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିକି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗଟିଏ କରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘରକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟିଏ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାଶି ବର୍ଗତମୀ ହେଇଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶି ବର୍ଗତମୀ ମାନେ କଣ, ମୁଁ ବର୍ଗତମୀ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିଥିଲି। ବର୍ଗତମୀର ଅର୍ଥ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ସେଠି ଯୋଉ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ ଅଛି, ସେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଥିବେ। ନା ଏ ଘରଟି ଖାଲି ହେଇଥିବ, ଖାଲି ହେଇଥିବ, ଏ ଘର ଯେମିତି ଖାଲି ହେଇଛି ସେ ଘର ବି ସେମିତି ଖାଲି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ରାଶି ବର୍ଗତମୀ। ଆଚ୍ଛା, କି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି ହେଇପାରିବ, ଶୁକ୍ର ଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବି ମକର ରାଶିରେ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ରାଶି ବର୍ଗତମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 5ମ ଆଉ 9ମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଏଇ ଘର ଉପରକୁ ପଡୁଛି, ଖାଲି ଘର ଉପରକୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ଆଉ 7ମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଳେ 5ମ 9ମରେ ବେଶୀ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟିଏ ହଉଛି, ଖାଲି ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁକ୍ର ମନେକର ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା 7ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଟିକୁ। ତାଙ୍କ ଘରଟିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ମନେକର 7ମ ଘରଟି ଖାଲି ଅଛି, ତାହେଲେ ଘରଟିର ଓନର କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଥିବେ, 6, 8, 12ରେ ନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଏଇ ଘରଟି ଥିବ,
ଯଦି ଭଲ, ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ଅଶୁଭ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥାଟିଏ, ଯଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରାପ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ରାଜଯୋଗ କରୁଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମନେକର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରାଜଯୋଗ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନର ଫଳଟି ଠିକ ମିଳେ। ସେମିତି ଏଇଟା ରାଶି ବର୍ଗୋତ୍ତମୀ ହେଇଥିବ, ଏଇ କଥାଟି ସବୁ ଯେତେ ଘର ଖାଲି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଖାଲି ଘରକୁ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇ କରି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନର ବିଚାରଟା କେମିତି କରାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପିସୋଡଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଏପିସୋଡଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।